ഈ മഹാസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ശ്രീ അമിത് ഷാജി സംസാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ് കുര്യനെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. आवाज बढ़ाओ, आवाज मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? मोदी जी आज आसाम में, वहां तक आवाज जानी चाहिए. എന്ത് പറ്റി സൗണ്ടിന്? മോഡിജി ഇന്ന് ആസാമിലാണ്, അവിടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം എത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय. मंच पर उपस्थित श्रीमान जॉर्ज कुरियन जी, श्री एनके नारायण जी, श्री एमपी राजगोपाल जी, श्री टीबी बीनू जी, श्री एस जयसूर्या जी, श्री नोबेल मैथ्यू जी, श्री एम बी उन्नीकृष्णन जी, श्री के वी भुवनेश जी, श्री वी एन मनोज जी, श्री के जी कन्नन जी, श्री अनिल कुमार जी, और आज जिनको जिताने के लिए आया हूं, ऐसे कांजीरपल्ली के हमारे प्रत्याशी और मेरे मित्र श्रीमान अल्फोंस जी, अल्फोंस आगे आओ. कोट्टम की प्रत्याशी श्रीमती मिनर्वा जी आगे आइए आप भी. इट्टूमानूर की प्रत्याशी श्री टी एन हरि कुमार जी, वाईकॉम के प्रत्याशी श्रीमती अजीता साबू जी, पुंजर के प्रत्याशी एम बी सेन जी, चंगनाचेरी के प्रत्याशी श्री जी रमन नैयर जी, पाला के प्रत्याशी डॉक्टर जे प्रमिला देवी जी, पुथुपल्ली के प्रत्याशी श्री एन हरि जी, कुडुथुरुथी के प्रत्याशी लीजिन लाल जी, और आज इस सभा में आए हुए केरल के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और युवा मित्रों को मेरा नमस्कार. सबसे पहले ये सभी प्रत्याशियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए, उनको जिताने के लिए आपके आशीर्वाद दीजिए. बस बैठिए. मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं केरल में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ, അത് അദ്ദേഹം പേരുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്തും അതുപോലെ തന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം, അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീമതി മിനർവ മോഹൻ, प्रत्याशी की जरूरत नहीं, ഏറ്റുമാനൂർ प्रत्याशी की जरूरत नहीं है, मैं भाजपा का प्रचार करने आया हूं, वहीं से शुरू करूं. എനിക്ക് പേര് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. मित्रों, ये केरल एक जमाने में विकास और टूरिज्म के मॉडल के रूप में जाना जाता था. കേരളം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലോ വികസനത്തിന്റെ മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. सबसे एजुकेटेड स्टेट के रूप में जाना जाता था. ഏറ്റവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സംസ്ഥാനമായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. और सबसे शांति प्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता था. ഏറ്റവും സമാധാനമുള്ള സംസ്ഥാനമായിട്ടാണ് കേരളം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. मगर ये एलडीएफ यूडीएफ की
सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया है। यूडीएफ आती है तो सोलर लाइट स्कैम होता है और एलडीएफ आती है तो डॉलर और गोल्ड स्कैम होता है। ഇത് ഇവിടെ LDF UDF അധികാരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തെ അഴിമതിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സംസ്ഥാനമെന്നറിയപ്പെട്ട കേരളത്തെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. LDF UDF വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഇവിടെ സോളാറിന്റെ അഴിമതിയാണ്. LDF വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഇവിടെ ഡോളറിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിന്റെയും അഴിമതിയാണ് നടക്കുന്നത്. मित्रों, जो शांति के लिए प्रसिद्ध केरल आज एलडीएफ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या से ये भूमि रक्त रंजित हुई. സമാധാനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കേരളം ഇന്ന് LDFന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നൂറുകണക്കിന് BJP RSS പ്രവർത്തകരുടെ കൊലപാതകം കൊണ്ട് രക്തപങ്കിലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. मित्रों, आज मैं यहां आया, मुझे कुछ जर्नलिस्टों ने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ईडी पार्शियलिटी के साथ जांच कर रही है. ഞാനിവിടെ വന്ന അവസരത്തില് കേരളത്തിലെ ചില പത്രക്കാര് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ED ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവര് ഏതാണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവര് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. मैं उनको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मेरे शार्प क्वेश्चन है और आशा करता हूं केरल की जनता को विजयन जी जवाब दे. क्या गोल्ड स्कैम का मुख्य आरोपी आपकी ऑफिस में काम करता था या नहीं करता था? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിലെ പ്രധാന പ്രതി അങ്ങയുടെ ഓഫീസില് ജോലി ചെയ്തിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയണം. क्या आपकी सरकार ने मुख्य आरोपी को 3 लाख रुपए का मासिक वेतन दिया था या नहीं दिया था? അങ്ങയുടെ സർക്കാർ മുഖ്യപ്രതിക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ ഒരു മാസം ശമ്പളം കൊടുത്തിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അങ്ങ് പറയണം. आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आरोपियों की मदद के लिए फोन करे थे या नहीं करे थे? അങ്ങയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അങ്ങ് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ये आरोपी जो महिला है वो सरकारी खर्चे से आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की परमिशन से विदेश यात्रा की थी या नहीं की थी? ഈ ഏറ്റവും മുഖ്യപ്രതി ആ വനിത അങ്ങയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി സർക്കാർ ചെലവില് വിദേശത്ത് പോയിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അങ്ങ് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ये आरोपी महिला मुख्यमंत्री आवास पर बार बार क्यों आती थी? ഈ പ്രധാന പ്രതി എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭവനത്തില് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു? एयरपोर्ट पर सोना पकड़े जाने के बाद सीएम ऑफिस ने कस्टम ऑफिसर पर दबाव डाला था या नहीं डाला था? എയർപോർട്ടില് സ്വർണം പിടിച്ചതിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അങ്ങ് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. क्या आपने ईडी और कस्टम के ऑफिसरों पर जो हमला हुआ इसकी ठीक से जांच कराई है या नहीं कराई? ഇഡിയും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മേല് ആക്രമണമുണ്ടായ അവസരത്തില് അങ്ങ് ശരിയായിട്ട് അന്വേഷിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് അങ്ങ് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. मित्रों, मैं केरल की जनता को ये कहने आया हूं, जिस मुख्यमंत्री की ऑफिस, उनके प्रधान सचिव
और प्रधान सचिव ने प्रमोट की हुई महिला जो तस्करी के अंदर, स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व हो, वो मुख्यमंत्री को फिर से चुनने का मतलब क्या है? അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ CMOയില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എന്തുകൊണ്ട് ഈ മകളെയുമായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. LDF सरकार ने पूरे प्रशासन को अपनी कैडर में तब्दील करने का, कैडर में बदलने का काम किया है. ഈ LDF സർക്കാർ ഭരണം മുഴുവൻ അവരുടെ കേഡർ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. अपने पार्टी के कैडर को सरकारी पद दिलाने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को रिमोट कंट्रोल से ये लैब पार्टियां चलाती है. തങ്ങളുടെ കേഡറുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ ഈ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികള് റിമോട്ട് കൺട്രോളിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. और मित्रों, इसी परेशानी से PSC परीक्षा में हाई रैंक हासिल करने के बाद भी नौकरी न मिलने के कारण, क्योंकि वो आपकी कैडर का मेंबर नहीं था, अनंत प्रतीक्षा कर कर अनु ने आत्महत्या कर ली थी. സുഹൃത്തുക്കളെ, PSCയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് ഉന്നത സ്ഥാനം നേടിയതിനു ശേഷം ഈ കേഡറിന് നിങ്ങൾ ജോലി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ റാങ്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികള്, തൊഴിൽ രഹിതര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. और मैं मानता हूं कि केरल में LDF, UDF, UDF, LDF, LDF, UDF ये क्रम अब समाप्त कर कर परिवर्तन करने का एक समय आया है. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, കേരളത്തില് LDF, UDF, UDF, LDF എന്നുള്ള ഈ ആവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കേണ്ടിയ സമയമായിരിക്കുന്നു, ജനങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास कर रहा है. केरल में भ्रष्टाचार की नाव चल रही है. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതാവും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അവസരത്തില് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ അഴിമതിയില് മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. और बाढ़, केरल में 2 बार बाढ़ आई, 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, मगर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सेना को बहुत देरी से मदद के लिए बुलाती है. इसके कारण केरल के लोगों की जान जाती है. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ അവസരത്തില് 500 ജനങ്ങളുടെയാണ്, മനുഷ്യരുടെയാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇവിടത്തെ സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് താൽപര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കേന്ദ്രസേനയെ വിളിക്കുന്നതില് അവര് താമസം വരുത്തി. അതുകൊണ്ട് അനേകം ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. मित्रों, बचाव स्थल तक मछुआरों को ले जाने के लिए 24 घंटे लगे, उसमें बहुत सारे मछुआरा भाइयों की मृत्यु हुई है. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മത്സ്യപ്രവർത്തകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതാണ്ട് 24 മണിക്കൂർ സമയമെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് മത്സ്യപ്രവർത്തകരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. हमारी सरकार न होने के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार केरल के विकास के लिए समर्पित सरकार है. ബിജെപിയുടെ സർക്കാരല്ല എങ്കിലും കേന്ദ്രത്തിലെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ ഈ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കാരാണ്. अभी अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2000 मेगावाट की
पगलूर थ्रिसूर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट योजना का स्कीम का शुभारंभ किया गया है। അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി വന്നിട്ട് ഈ കേരളത്തില് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈനിന്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം നടത്തുകയുണ്ടായി. അത് തൃശൂരിലേക്കുള്ള ആ ലൈനായിരുന്നു. और मुझे कहते हुए आनंद होता है कि सारे के सारे इसके यंत्र भारत में बने हुए हैं, स्वदेशी है, आत्मनिर्भर भारत का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ഈ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിന്റെ എല്ലാ യന്ത്രങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ യന്ത്രങ്ങളും ഭാരതത്തില് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ആത്മനിർഭർ ഭാരതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സ്വദേശിയായിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. 50 मेगावाट की कैपेसिटी वाली सोलार योजना भी भारत सरकार ने कासरगोड में बनाई है, मगर हमने उसमें स्कैम नहीं किया है। ഏതാണ്ട് 50 മെഗാവാട്ടിന്റെ സോളാർ വൈദ്യുതി കാസർഗോഡ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പേരില് ഒരു കുംഭകോണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. हमने 2 स्मार्ट सिटी बनाए हैं, कोची और त्रिवेंद्रम, और उसकी ढेर सारी प्रगति लगभग 773 करोड़ रुपया और 27 योजनाएं समाप्त हो चुकी। അതുപോലെ കേരളത്തില് 2 സ്മാർട്ട് സിറ്റികള്, അത് കൊച്ചിയിലും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തും നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. 1.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അങ്ങനെയുള്ള ചെലവാണ് അതിന് വേണ്ടത്. ഏതാണ്ട് 27 ഘട്ടമായിട്ട് അത് നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. अमृत योजना के तहत 1100 करोड़ रुपए की लागत से शहरों को अपग्रेड करने का काम चल रहा है। അതുപോലെ തന്നെ അമൃത യോജനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് 11,000 കോടി രൂപയുടെ ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. मित्रों, नेशनल हाईवे के लिए 65,000 करोड़ रुपीस केरल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। സുഹൃത്തുക്കളെ, ദേശീയ ഹൈവേക്ക് വേണ്ടി ഏതാണ്ട് 65,000 കോടി രൂപയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തില്. कोची मेट्रो के डेवलपमेंट के लिए 1,957 करोड़ रुपीस केंद्र सरकार ने भेजे। കൊച്ചിയുടെ മെട്രോ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി 1,957 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെലവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. लोकल बॉडीज के लिए 12,544 करोड़ रुपया दिया है। അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക സ്വയം സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഏതാണ്ട് 12,544,000 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. हेल्थ के लिए 607 करोड़ रुपीस दिया है। അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി 607 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 2022 फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू ग्रांट मैच करने के लिए 19,891 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। അതുപോലെ 2020-22 കാലഘട്ടത്തില് റവന്യൂ കമ്മി അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് 19,891 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അധികമായിട്ട് കേരള സർക്കാരിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. मित्रों, भारत पेट्रोलियम ने यहां पर 6,000 करोड़ रुपया प्रोपिलिन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के लिए लगाया है। അതുപോലെ തന്നെ ഭാരത പെട്രോളിയം ആ കോർപ്പറേഷൻ 6,000 കോടി രൂപയാണ് അതിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ സർക്കാർ. मोदी जी ने देश की 13 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर देने का काम किया है। മോഡിജി ഭാരതത്തിലെ ഏതാണ്ട് 12 കോടി സ്ത്രീകൾക്ക്
അദ്ദേഹം ഗ്യാസിന്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സൗജന്യമായിട്ട്. और 2.5 करोड़ लोगों से ज्यादा गरीबों का घर बनाया. ഏതാണ്ട് 2.5 കോടിയിലേറെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് അദ്ദേഹം പണിതു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है. हर घर में टॉयलेट पहुंचाने का काम किया है. എല്ലാ വീടുകളിലും വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ കൊടുക്കുവാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. എല്ലാ വീടുകളിലും ടോയ്ലറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കി. और मित्रों, मोदी जी ने पूरे देश के अंदर सबका साथ सबका विकास ये मॉडल को बहुत अच्छी तरह से लागू किया है. അതുപോലെ തന്നെ മോഡിജി ഭാരതം മുഴുവൻ സബ്കാ വികാസ് സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികാസ്, എല്ലാവരോടുമൊപ്പം എല്ലാവരുടെയും വികസനം ക്ഷേമമെന്നുള്ള പദ്ധതി അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയുണ്ടായി. अभी अभी मेरे मित्र अल्फोंस जी ने झांसी का मुद्दा उठाया. मैं केरल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं. यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. केरल के किसी भी नागरिक को चिंता करने की जरूरत नहीं है. जो भी आरोपी है, जिन्होंने भी ये किया है, उनको कानून के हवाले जल्द से जल्द करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी. ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്ഥാനാർത്ഥി അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം ഝാൻസിയിലുണ്ടായ സംഭവത്തെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. യുപിയിൽ ഭരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്. ആ സംഭവത്തില് ആരെങ്കിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ശക്തമായിട്ടുള്ള അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും. കേരളത്തിലെ ഒരു പൗരന്മാർക്കും ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുക്കും, യുപി സർക്കാർ എടുക്കും. യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मित्रों, केरल में बदलाव का समय आ गया. ई श्रीधरन जैसे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स भी भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन करते हैं कि यूडीएफ और एलडीएफ अब केरल का भला नहीं कर सकता. मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही केरल का भला कर सकती है. സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിലും മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശുകയാണ്. ഈ ശ്രീധരനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരാള് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയില് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. യുഡിഎഫിന്റെയും എൽഡിഎഫിന്റെയും ഈ മാറി മാറിയുള്ള ഭരണം അവസാനിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലോ ഈ കേരളത്തിലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ആ വളർച്ചയാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. मैं अंत में भारतीय जनता पार्टी के 9 प्रत्याशियों को आप लोग प्रचंड बहुमत से जिताए, ऐसी प्रार्थना कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूं. അവസാനമായി ഈ ജില്ലയിലെ 9 എൻഡിഎയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സമാപിക്കുന്നു. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, ജയ്, भारत माता की, ജയ്, वंदे മാതരം, वंदे മാതരം.